السلام علیکم، میرا نام ہے طیبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آڈیو ویژول بکس۔ آج کے کالمز، ایڈیٹوریل، اوپینین سیکشن سے روزنامہ دنیا کے آج کے کالمز۔ سعود عثمانی کے دل سے دل تک۔ آج کا کالم سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں کی طرف سے۔ ہم جو سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں سے اس محشر میں زندہ ہیں، جانے کب تک زندہ ہیں؟ قیامت کے اس گرمی میں قیامت کی خبریں آ رہی ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسے لگنے لگتا ہے کہ خاکی میں بدھن اس سیارے پر انسانی زندگی کے آخری دن آ پہنچے ہیں۔ گھروں کے قیدیوں، سہمے لوگوں سے ملاقات کے لیے صرف بری خبریں آ سکتی ہیں، اور وہ خبریں مسلسل آ رہی ہیں۔ ان دنوں جب کووڈ-19 کا ناگہانی شکار ہو کر مرنے والوں کی مسلسل خبریں آ رہی ہیں، ان لوگوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا ہے جو کرونا سے نہیں، کسی اور بیماری کے سبب انتقال کر گئے یا طبی عمر کو پہنچ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن کیا یہ حیرت انگیز نہیں کہ ان دنوں ایسی اطلاعات میں بھی کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے؟ اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، لیکن وبا اور غیر وبا دونوں مل کر مسلسل ہمارے پیاروں کو ہم سے دور لے جا رہے ہیں۔ جتنا کثرت سے اس سال انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور لکھا جا رہا ہے، میری یادداشت میں کوئی ایسا سال نہیں گزرا۔ زندگی کا بھروسہ تو خیر کبھی بھی نہیں تھا، لیکن ان دنوں جیسی غیر معتبر ہوئی ہے ویسا بھی نہ کبھی دیکھا نہ سنا۔ اور اب تو یہ یقین ہونے لگا ہے کہ وبا کے دنوں سے پہلے زندگی کا بھروسہ بہرحال تھا۔ ان دنوں جب یہ کہا جاتا تھا کہ زندگی کا اعتبار نہیں، شاید رسماً ہی کہہ دیا جاتا تھا، ورنہ اس جملے پر تو آج کل کے دن پورے اترتے ہیں۔ اسی عالم حیرت میں تو میں نے کہا تھا، تو پھر یہ کون سی شے غیر معتبر ہوئی ہے کہ زندگی کا تو پہلے بھی اعتبار نہ تھا۔ سرکاری افسران، ممبران اسمبلی، سیاستدان، چھوٹی بڑی اسکرین کے نامور شخصیات، شاعر، ادیب، عزیز رشتہ دار، فہرست ہے کہ طویل ہوتی جا رہی ہے، اور اللہ آپ کو اور مجھے سلامت رکھے۔ کچھ معلوم نہیں کہ کب اس فہرست میں ہم میں سے کسی کا نام درج ہو جائے۔ طارق عزیز بھی چلے گئے۔ ہر دل عزیز، طارق عزیز۔ چند دن پہلے ٹویٹ پر کلمہ لکھ کر وہ گواہی دی جو مسلمان کی سب سے بڑی گواہی ہے، اور اپنی گونجدار آواز میں کرونا سے لڑتے ہوئے ڈاکٹروں کی تعریف میں ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی۔ اپنے معمول کے میڈیکل چیک اپ کے لیے گاڑی میں بیٹھے، کچھ سردی کی شکایت کی، بہن کے کاندھے پر سر رکھا اور ابدی نیند سو گئے۔ ہستی سے عدم تک نفس چند کی ہے راہ، دنیا سے گزرنا سفر ایسا ہے کہاں کا۔ میں بھی بے شمار لوگوں کی طرح ان کے مداحوں میں تھا۔ کئی ایک ملاقاتیں ہوئیں، لیکن سب سے یادگار پٹیالہ یونیورسٹی مشرقی پنجاب ہندوستان کی دعوت پر لاہور سے پٹیالہ اور واپسی کا سفر تھا۔ یہ شاید 2004 کی بات ہے۔ بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امرندر سنگھ نے، جو راجگان پٹیالہ کی اولاد میں سے ہیں، پاکستانی پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب پرویز الہی کو پنجابی کانفرنس میں مدعو کیا۔ کم و بیش 100 کے قریب حرفے کار شاعر، ادیب، صحافی اور دیگر شعبوں کے افراد واہگہ کے ذریعے روانہ ہوئے۔ سرحد پر امیگریشن سے ہی نہایت پرتپاک استقبال شروع ہوا جو راستے بھر چلتا رہا۔ سرحد کی دوسری طرف 3 بڑی بسوں میں بٹھایا گیا، جن کی 7 پولیس کی حفاظتی گاڑیاں تھیں۔ امرتسر تک راستے میں دونوں طرف اسکول کے بچے خیر مقدمی لیے کھڑے تھے۔ گرو نانک یونیورسٹی امرتسر میں دوپہر کے کھانے اور پہلے پڑاؤ میں ایک مختصر سا رنگا رنگ ثقافتی پروگرام بھی شامل تھا۔ بھارتی پنجاب کو دیکھنے کا یہ میرا پہلا موقع تھا۔ امرتسر، جالندھر، لدھیانہ وغیرہ سے گزرتے انہیں دیکھتے پٹیالہ پہنچے تو نہایت گرم جوش استقبال ہمارا منتظر تھا۔ 3 دن کانفرنس کے سیشنز ناشتے، لنچ اور ڈنرز کے ساتھ چلتے رہے۔ کئی تفریحی اور معلوماتی پروگرام بھی ان 3 دنوں کا حصہ تھے۔ ان دنوں میں جب سب پاکستانی مہمان یکجا تھے، سب کو قریب سے دیکھنے کا موقع بار بار ملتا رہا۔
तारिक अजीज़ का बहुत अच्छा तासुर तो दिल में पहले से था, लेकिन इस सफ़र में कुछ वाक़यात से उनका वक़ार और बढ़ गया। ये लिखते हुए अफसोस होता है, लेकिन हकीकत यही है कि कुछ बला के मैं नौश पाकिस्तानी पटियाला में इस मशरूब पर इस तरह टूटते थे जैसी सारी उम्र के तरसे हुए हों। मैंने बहुत से नामवर लोगों को गिरावट की हदों को छूते हुए देखा। इनमें से कई मारूफ नाम मदहोश होकर वाही तबाही पर भी उतर आते थे। मैंने एक मशहूर शायर को कई बार इसी हाल में देखा और हमेशा के लिए उनकी वो शक्ल हाफ़्ज़े में महफूज हो गई। लेकिन तारिक अजीज़ इन महफ़िलों और ऐसी तमाम हरकतों से मुज्तनिब नज़र आते रहे। उनका वक़ार उनकी शनाख्त था और ये हरदम कायम रहा। कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में एक मबहूत कुन सकाफ़ती शो पेश किया गया। मुझे ज़िंदगी भर याद नहीं है कि ऐसी परफॉर्मेंस मैंने कभी देखी हो। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार, कर्नाटका वगैरह के इलाक़ाई गीत, रक़्स और सकाफ़ती माहौल पेश किए गए। ऐसे सकाफ़ती शो अमूमन बेरूह, बेलुत्फ़ और रस्मी होते हैं, जो मुल्की मंज़रनामा उजागर करने के लिए खाना परी के तौर पर पेश किए जाते हैं। लेकिन भाई वो क्या शो था। पहली बार पता चला कि रक़्स लोक दास्तानों को गदाज़ दिल के साथ भी पेश कर सकता है। पहली बार यकीन आया कि आज़ा की ये शायरी आर्ट कैसे बनती है। ऐसा आर्ट जिसमें बेहूदगी और अरियानी का शाइबा भी ना हो। ये शो एक जादू की तरह हमारी आंखों से गुजरता गया और हम सब इसके असीर हुए बैठे रहे। 2 घंटे के बाद जब ख़त्म हुआ तो दिल नहीं चाहता था कि किसी से बात करें या कोई हमसे बात करे। ऐसे में जब मुंतज़मीन ने कहा कि पाकिस्तानी मेहमानों में से कोई इजहार ख्याल करना चाहे तो स्टेज पर आ जाए, तो कोई भी अपनी जगह से ना हिला। मुझे ख़तरा था कि इस सहर अंगेज़ माहौल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कौन कर सकता है और हमारी सबकी ना हो जाए। याद नहीं खुद तारिक अजीज़ उठ के स्टेज की तरफ बढ़े और उन्हें किसी ने भेजा। लेकिन ये याद है कि इस भारी मर्दाना गूंजदार आवाज़ ने एक हल्का तोड़कर अपने हाला कायम कर लिया। बहुत भरपूर सताइश और नपे तुले जुमलों में तारिक अजीज़ ने कहा, मेरी सारी उम्र शोबिज़ में गुजरी है, लातादाद शोज़ देखने का मौका मिला है, लेकिन ऐसी कमाल की फ़नकारी मुझे ज़िंदगी भर याद नहीं है। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से इस ताइफ़े को मुबारकबाद और पाकिस्तान आने की दावत देता हूँ। इस रोज़ अंदाज़ा हुआ कि हम तारिक अजीज़ से कितनी मोहब्बत करते हैं। एक वज़ादार पुरअतवार शख्सियत उनकी पहचान थी और हुब्बुल वतनी उनकी शनाख्त। कई बेऔलाद लोग दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन कितने हैं जो अपने तमाम असासे पाकिस्तान के नाम करते हैं। अगर किसी की आँखें देख सकती हों और कान सुन सकते हों तो देखे और सुने और सोचे कि खल्क में महबूबियत और हर दिल अजीज़ी के पैमाने क्या हैं। दानिशवरी, शायरी, अदाकारी, शोज़ की मेज़बानी, लेकिन शायर, अदाकार, दानिशवर, मेज़बान तो बथेरे हैं और इनमें वो भी बथेरे हैं जो अपने अकीदे को भी धुतकारते हैं और अपनी मिट्टी को भी, महज इस तवक्के पर कि इससे उन्हें एक बड़े हलके में मकबूलियत और शोहरत नसीब हो जाएगी। लेकिन शायद इन्हीं वजूहात की बिना पर उनके नसीब में शोहरत नहीं, महज रुसवाई की मोहर लगती है। फराज ने कहा था, कूच कर जाता है एक दोस्त हर आवाज़े पर, कूच कर जाता है एक दोस्त हर आवाज़े पर, गोशे सुनवा है तो सुन एक सदा और लगी। गोशे सुनवा है तो सुन एक सदा और लगी। लेकिन हम जिस ज़माने से गुज़र रहे हैं इसमें कोई एक सदा लगाने वाला नहीं और कोई एक दोस्त जाने वाला नहीं। लग रहा है कि बेशुमार लोग बेशुमार दोस्तों के लिए बेयक वक्त सदाएं लगा रहे हैं। हम जो सुनते कानों देखती आँखों से इस महशर में ज़िंदा हैं, जाने कब तक ज़िंदा हैं। सुनने का शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया।